Om Namo Narayana. Om Namo Venkatachaya. Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu sir. మీరు ఎప్పుడు స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి ఆలోచిస్తారు? ఏ రోజు ఏ భూమి నుంచి స్వర్ణం బంగారం వచ్చింది సార్? ఇది ఒక మైన్ పారణం కాదు సార్, ఒక స్వర్ణం యుగం ఆరంభం. మీ నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త చరిత్ర సృష్టి హిస్టారికల్ మూమెంట్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ సార్. సార్, this project could have never been conceived without your vision. आपका कारण आज हमारा जौनगिरी में इंडिया का पहले प्राइवेट माइन, आपका आशीर्वाद, आपका डेडिकेशन, आपका विजन का कारण आज हमारा पास 800 आदमी ग्रामवासी लोग का साथ मिलके हम काम शुरू किया सर. इसका आने वाला समय में ये डिपॉजिट में हम नीचे ड्रिल करके देखने के टाइम 800 मीटर का नीचे में भी हमारा पास गोल्ड है. उसका कारण हम लोग बेस्ट माइनिंग प्रैक्टिसेस लेके बेस्ट अंडरग्राउंड माइनिंग विथ आवर जोनगिरी एंड आवर ये एरिया का आदमी का हम ट्रेन करके द बेस्ट माइन हम चलाने के लिए हम कमिटमेंट कर रहा हूं सर. और भी आपका बोला हम ये जोनगिरी विलेज का वी विल अडॉप्ट जोनगिरी विलेज. हमारा कंपनी के साथ एक ग्राम, हमारा ग्रामवासी के लोग कितना आदमी है, सबका साथ हम मिलके जोनगिरी खाली हमारा कंपनी डेवलप नहीं होगा, ये पूरा हमारा ग्राम का कितना है सबका भी एग्रीकल्चर हो और कुछ भी हो हम सपोर्ट करके जरूर हम ये मॉडल बना के करूंगा सर. सर, ఏ రోజు మన దేశం తన అవసరాలకు కావాల్సిన బంగారం లోకు ఎవకు బాగుని విదేశీలు फॉरेन एक्सचेंज बहुत हमारा पास से चला रहे सर. आज का कारण मी నాయకత్వంలో उमी इकड़ो बंगारम मन राष्ट्रंलोनी और इधर लोकल ज्वेलर को नेहरू सप्लाई करने के लिए हम लोग तैयार किया सर. इधर का ज्वेलरी हम विदेश से ज्वेलरी आ रहे. अभी आपका विजन का कारण इधर का ज्वेलरी हमारा ओन स्टेट में हमारा ओन ज्वेलर का हम लोग सप्लाई करके हमारा इकोनॉमी का स्ट्रांग करूंगा सर. आंध्रा बंगारम भारत का अभिवृद्धि आधारम सर. ఇది మా రాష్ట్రానికి పెద్ద ये economic growth will be happening out of हमारा जोनगिरी से economic growth होगा सर. This is a golden era for our Andhra Pradesh under your leadership sir. A golden era not only for our company but also for the entire state. We will work together to see that ये हमारा कंपनी ये पहले बार हम शुरू किया, ये मॉडल माइनिंग करूंगा सर, इंक्लूसिव माइनिंग करूंगा, हम ग्रीन इक्विपमेंट यूज करूंगा, महिला लोग का काम दूंगा सर. वो सब काम में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ करके काम करूंगा सर. आपका आशीर्वाद का कारण हम लोग बोल रहा हूँ ये मॉडल माइन, मॉडल विलेज एंड बेस्ट पंचायत क्रिएट करने के लिए हम लोग काम करूंगा सर. और ये सिचुएशन में सर हम लोग आपका पास एक निवेदन है सर. हमारा आंध्र प्रदेश में सब मिनरल्स है सर. अभी हमारा तरफ से बेस्ट आयरन ओर इन द वर्ल्ड हमारा पास है. सबसे बड़ा स्टील प्लांट हमारा पास है. हम लोग माइनिंग करके इसका भी हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हम आपका साथ काम करूंगा सर. और हमारा बीच सैंड मिनरल में टाइटेनियम मटेरियल हमारा डिफेंस इंडस्ट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक टाइटेनियम पार्क इधर हम बीच शोर में करेगा तो ये explosive growth हो सकते हैं सर. Entire India will be dependent on Andhra Pradesh for critical mineral and also for gold sir. We have got the best bauxite deposits in the world. We under your leadership sir हम ग्रामवासी लोग का सब मिलके उसका साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट करके ये जोनगिरी और जियो मैसूर का एक मॉडल माइन बनाऊंगा सर. जय हिंद सर. ధన్యవాదములు. ప్రస్తుతం జియో మైన్స్ వ్యవస్థాపక సభ్యులైన చార్లెస్ డిమినిష్ గారిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సన్మానిస్తారు.
చార్లెస్ డిమినిష్ గారు, జియో మైసూర్ గోల్డ్ మైన్ ప్రాజెక్టు వ్యవస్థాపక సభ్యులు, పరిశోధకులు, జొన్నగిరి ప్రాజెక్టుని ముందుకు తీసుకురావడంలో బాగా పరిశ్రమించినటువంటి వ్యవస్థాపక సభ్యులు శ్రీ చార్లెస్ డిమినిష్ గారిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అమృత హస్తాల మీదుగా సన్మానం జరుగుతుంది. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి జొన్నగిరి గోల్డ్ మైన్ని ప్రారంభించడానికి చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వేదికను అలంకరించిన సంస్థ పెద్దలకి, మంత్రివర్యులకి, శాసనసభ్యులకి, పార్లమెంట్ సభ్యులకి, ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇది భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల్లో ఈరోజు ఈ జొన్నగిరి గోల్డ్ మైన్ వల్ల ఈ జొన్నగిరి ప్రాంతం స్వర్ణగిరిగా మారద్దని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే ఈరోజు మైనింగ్ విధానంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవతో ఇవాళ దేశంలోనే అగ్రగామి రాష్ట్రంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎదుగుతూ ఉంది. గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కొన్ని గాయాల వల్ల 5 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రం చాలా నష్టపోయింది. దాదాపు 19,131 కోట్ల రూపాయల మేము అంచనాలు వేసుకుని వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రధాన కారణం 14-19లో దాదాపు 24% గ్రోత్లో ఉన్నటువంటి మైనింగ్ సెక్టర్ని కేవలం వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం 7%కి దిగజార్చడం, శాండ్లో దోపిడీ చేయటం, మైనింగ్ అన్ని కూడా హస్తగతం చేసుకోవడం, ఇవి కారణాల వల్ల మనం నష్టపోయాం. ఇవాళ తిరిగి మళ్ళీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవతో ఈరోజు ఫ్రీ శాండ్ ఇస్తున్నాం. రాష్ట్రం అంతా దగ్గర 2 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల ఫ్రీ శాండ్ ఇవాళ అందించినటువంటి ఘనత మన కూటమి ప్రభుత్వానికే దక్కుద్దని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే కాకుండా ఇవాళ అన్ని కొత్త మైనింగ్ సెక్టర్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ గోల్డ్ మైన్ కానీ, బీచ్ శాండ్ మినరల్స్ కానీ, ఐరన్ ఓర్లు కానీ, మ్యాంగనీస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుని ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్ర గ్రోత్ని 32% మైనింగ్ సెక్టర్లో తీసుకెళ్లగలిగాం. ఇవాళ భారతదేశ అవసరాలకి ఆంధ్ర రాష్ట్రం నిలబడబోతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చూపిస్తున్నటువంటి చొరవతో 20 లక్షల మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడంలో మన మైనింగ్ సెక్టర్ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈరోజు గోల్డ్ మైన్ ఒక్క మన కర్నూలు జిల్లానే కాదు, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా ఐడెంటిఫై చేశాం. త్వరలోనే ఆక్షన్లన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని అక్కడి నుంచి కూడా భారతదేశంలోనే అత్యధిక గోల్డ్ మైన్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మిగులుతుందని మరొకసారి మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై హింద్. ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనింగ్ శాఖ మంత్రులు శ్రీ కొల్లు రవీంద్ర గారికి ధన్యవాదములు. ఇప్పుడు శ్రీ చార్లెస్ డిమినిష్ గారిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సన్మానిస్తారు. జియో మైసూర్ గోల్డ్ మైన్స్ ప్రాజెక్టులో శ్రీ చార్లెస్ డిమినిష్ గారు చాలా శ్రమించారు. తన పరిశోధనతో, శ్రమతో మన జొన్నగిరి ప్రాంతం పుష్కలమైనటువంటి, అపారమైనటువంటి బంగారు నిక్షేపాలు కలిగి ఉన్నదని అన్వేషించి ఈరోజు దాని రూపకల్పనకు ప్రధాన బాధ్యులైనటువంటి శ్రీ చార్లెస్ డిమినిష్ గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు. వారు మన తెలుగు ప్రాంతానికి విచ్చేసి మన జొన్నగిరి ప్రాంతంలో ఈ మైన్స్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభం కావడానికి ప్రధాన కారకులు. అందుకే వారిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సన్మానించారు. ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా జ్యువెల్లర్స్కి గోల్డ్ పంపిణీ జరుగుతుంది. వారు వేదికపైకి రావాలి.
వాసవి జ్యువెలర్స్ తరపున శ్రీ కామిశెట్టి జగదీష్ గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఈ ప్రాజెక్టులో ఉత్పత్తి అయినటువంటి బంగారును అందుకుంటారు. శ్రీ కామిశెట్టి జగదీష్ గారు వాసవి బులిన్ జ్యువెలర్స్ తరపున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా బంగారును అందుకుంటూ ఉన్నారు. తరువాత శ్రీ సాయి సంతోష్ జ్యువెలర్స్ తరపున శ్రీ కె చక్రపాణి గారు శ్రీ సాయి సంతోష్ జ్యువెలర్స్ తరపున శ్రీ కె చక్రపాణి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా గోల్డ్ అందుకుంటూ ఉన్నారు. శ్రీహరిమూర్తి గారు మధుమూర్తి జ్యువెలర్స్ తరపున ఎం శ్రీహరిమూర్తి గారు ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా గోల్డ్ అందుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎమరాల్డ్ జ్యువెలర్స్ వారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా గోల్డ్ అందుకుంటున్నారు. ఎమరాల్డ్ జ్యువెలర్స్ జొన్నగిరి గోల్డ్ మైనింగ్ ప్రాజెక్టులో ఉత్పత్తి అయినటువంటి బంగారును గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎమరాల్డ్ జ్యువెలర్స్ వారికి అందించారు. ఆయన రాక చిరునవ్వుల తొలకరి జల్లు, ఆనందాల హరివిల్లు, ఆయన చేయి అభివృద్ధి మందారం, ఈనాడు ఈరోజు మనకు జొన్నగిరి బంగారం. పైనున్న చంద్రుడు రాత్రి మాత్రమే వెన్నెల కురిపిస్తాడు, మన ఎదురుగున్న చంద్రుడు పగలు రాత్రి వెన్నెలే వెన్నెల, బంగారమే బంగారం కురిపించే మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ప్రసంగిస్తారు. స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్యాంబాబు గారు, స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు బి నాగరాజు గారు, సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు మైనింగ్ మంత్రి అయినటువంటి కొల్లు రవీంద్ర గారు, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నిమ్మల రామానాయుడు గారు, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి భరత్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు జయ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు, పార్థసారథి గారు, దస్తగిరి గారు, మైనింగ్ అండ్ ఎక్సైజ్ సెక్రటరీ అయినటువంటి ముఖేష్ కుమార్ మీనా గారు, జిల్లా కలెక్టర్ సిరి గారు, ఈరోజు ఎలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వహించినటువంటి
త్రివేణి ఎర్త్ మూవర్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎండి, ఈ గోల్డ్ మైన్ కారకులు ప్రభాకరన్ గారు, డైరెక్టర్ గౌరవనీయులు కార్తికేయన్ గారు, ఈరోజు నేను జొన్నగిరికి వస్తే నాకు అఖండ స్వాగతం పలికిన సోదరి సోదరులందరికీ నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. మీ ఊర్లో గోల్డ్ మైన్ వచ్చిన దానికి మీరందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు. మన రాష్ట్రంలో ఒక సువర్ణ అధ్యాయం మొదలైంది. ఈ అధ్యాయానికి రతనాల సీమ, రాయలసీమ కేంద్రమైంది. నా జీవితంలో ఎప్పుడూ మరిచిపోలేని సంఘటన ఈ జొన్నగిరి సంఘటన. దేశంలోనే అతి పెద్ద ప్రైవేట్ రంగం గోల్డ్ మైనింగ్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించుకోవడం శుభ పరిణామం. అలాగే విస్తరణ యూనిట్ కూడా శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టిన జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ని త్రివేణి ఎర్త్ మూవర్స్ సంస్థల యజమానానికి, ఉద్యోగస్తులకు, ఇప్పుడే కార్మికులను చూశాను, లోకల్ కార్మికులు కూడా చాలా హుషారుగా ఉన్నారు, సమర్థవంతంగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ అభినందనలు, శుభాభినందనలు. జొన్నగిరి ఘనత నేటిది కాదు. ఈ ప్రాంతానికి ఎంతో చరిత్ర ఉంది. ఈ ప్రాంతాన్ని సువర్ణగిరి అని పిలిచేవారు. అశోకుడి 4వ రాజధాని ఆనాటి సువర్ణగిరి, ఈనాటి జొన్నగిరి. వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ ప్రాంతం బంగారు రత్నాలతో నిండింది. ఇక్కడ దగ్గరలో లభించిన అశోకుడి ఎర్రగుడి శాసనాలు ఈ ప్రాంతం యొక్క వైభవాన్ని చాటి చెప్తున్నాయి. అవునా కాదా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. రాయలసీమ అంటే